माया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया क्यों सास गिरास विसारिय अदिष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हाँ सतगुर कै बलहारिय सतगुर आगे सतगुर आगे शीस भेट देओ जे सतगुर साचे आवे आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे निमाणिया मान गुरु निताणिया ताण गुरु गरीबन वार गरीबन वार गरीबन वार पी अमृत पी अमृत पी अमृत पी अमृत एह मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय पी अमृत पी अमृत पी अमृत पी अमृत एह मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय बारंबार बार प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय बारंबार बार प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय पी अमृत पी अमृत हे मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय नाम रतन जिन गुरमुख पाया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्टाया नाही दृष्टाया तिस किस अवर नाही दृष्टाया तिस किस अवर नाही दृष्टाया पी अमृत पी अमृत पी अमृत पी अमृत एह मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय मन तन तृप्तिय बार बार प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय प्रभ जपिय
का संग, नामो सुख हर नाम का संग, नामो सुख हर नाम का संग, नामो सुख हर नाम का संग। पी अमृत, पी अमृत, पी अमृत, पी अमृत। ए मन तन तृप्तिय, मन तन तृप्तिय, मन तन तृप्तिय, मन तन तृप्तिय। बार बार प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय। बारंबार बार प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय। उठत बैठत सोवत नाम, उठत बैठत सोवत नाम। कहो नानक जन कै सदकाम, कहो नानक जन कै सदकाम, कहो नानक जन कै सदकाम, कहो नानक जन कै सदकाम। पी अमृत, पी अमृत, पी अमृत, पी अमृत। हे मन तन तृप्तिय, मन तन तृप्तिय, मन तन तृप्तिय। बारंबार बार प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय। बारंबार बार प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय, प्रभु जपिय। मन तृप्ता से कीर्तन हर रंग, उत्पान करो, उत्पान करो,
आत्मा हर नाम रस मोहे पंचभूआत्मा हर नाम रस मोहे अमृत पान करो 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 साध संग अमृत पान करो साध संग हर अमृत पान करो साध संग अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता से कीर्तन हर रंग मन तृप्ता से कीर्तन हर रंग अमृत पान करो 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 साधु संग अमृत पान करो साध संग अमृत पान करो साध संग अमृत पान करो साध संग गुरपुर ते बेचो पाइए गुरपुर ते नेचो पाइए नानक राम नानक राम रमत फिर जोन न आइए गुरपुर ते नेचो पाइए गुरपुर ते नेचो पाइए नानक राम रमत फिर जोन न आइए राम रमत फिर जोन न आइए अमृत पान करो पान करो पान करो मन तृप्ता से कीर्तन हर रंग अमृत पान करो पान करो अमृत पान करो पान करो ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ में हो करो निवास ਐਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਲੋਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਾਈਕ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ontario ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਕੈਥਰੀਨ ਵਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੰਗ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਗ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲੋਟ ਤੇ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਬਾਈਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਈਕਸ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੰਬੰਧੀ 2013 ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ontario ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 152 ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੁੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਮੰਤਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਲੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ 1 ਹਫਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ontario ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰੇਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ 367ਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ 367ਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1897 ਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ 2016 119 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ 1897 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਂਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1897 ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1897 ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਜੁਬਲੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੈਸ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਏਕਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਲੋਟ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੈਚਲਰਸ ਕੋਲੀਜੀਏਟ ਤੋਂ ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1915 ਭਾਈ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜਿਹੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 81 ਦੀ, ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਾਸ ਔਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪਲੰਦਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਜੂਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਏਕਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਇਟਸ ਅ ਕਲਾਉਡੀ ਵਿੰਡੀ ਡੇ, ਪਰ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OPV ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਪਲੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਲੋਟਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲੋਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਲੋ ਰਹੇਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਲੋਟਸ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਲੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਲੋਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੋਟ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਢੋਲ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी पलिंदर, जो भी कोई कम्युनिटी फंक्शन असी देखिया, खास तौर पे कोई इवेंट होए या फिर कोई धार्मिक फंक्शन असी कहिए, एक ढोल की पेशकारी इत्थे जरूर रखी जाती है बिकॉज एक परपस होंदा है यूथ नूं जोड़ना। यूथ असी हमेशा ही देखिया कि यूथ इस तरह के इवेंट्स विच अगे रहिंदे ने। जदों ढोल की गल आती है, इत्थे भी जिहड़ी यूथ की शमूलीयत ज़्यादा वधे, इस तरह के इवेंट्स नालों जुड़न, इसलिए उन्हां नूं जोड़न लई इह ढोल की पेशकारी खास तौर पर रखी गई है। जी पलिंदर, जिस तरह मैं पहला भी दसिया कि जदों खालसे दे जन्म दिहाड़े नूं सैलीब्रेट करन दी गल आंदी है तां एक हुंदा है, एक दिन हुंदा है जदों सिखां ने अपनी एक यूनिटी प्रेजेंट करनी हुंदी है होर कम्युनिटीज़ दे अगे। तां सिर्फ टोरंटो तो ही नहीं, असीं देखदे हां कि कैनेडा वाइड जिहड़ियां संगतां ने इत्थे इकट्ठियां होंदियां ने। कल जदों सरी दा नगर कीर्तन सी, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 10 ਟੌਪ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ पहले नंबर ते आया सी। इस स्कूल दे बच्चे इस परेड विच मार्च करते देखे जा सकते हैं। जी पलिंदर, सिखां दी अचीवमेंट्स की जिवें असीं गल कीती कि मिलिटरी एक अजिही फील्ड है जिस विच सिखां दी काफ़ी अचीवमेंट्स हुण तक असीं देखियां ने जदों तो सिख कैनेडा विच आके वसे ने। ये तुसीं देख सकते हो नैक्सट ग्रुप जिहड़ा हैगा कैनेडियन मिलिटरी दा, जिस विच कुछ सिख फ्लोट दे अगे चलते तुसीं वेख सकते हो। ये एक असीं कहिए जरिया बनता है लोगों के सामने ये दर्शाउण दा कि किस तरह सिखां दीयां अचीवमेंट्स ने, उन्हां दा स्ट्रगल है ते स्ट्रगल तो बाद जिहड़ी अचीवमेंट्स ने जिस करके सिख अज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर ने। ये सारी अचीवमेंट्स नूं दर्शाउण दा, सिख सभ्याचार की गल करन दा, सिख अचीवमेंट्स की गल करन दा, प्लस एक होर फैक्टर एड ऑन रहिंदा है हमेशा कि पंजाब के जिहड़े रंग ने वो इस पूरी तरह छाए रहन ते इन्हां दे नाल ही असीं सिख अचीवमेंट्स पेश कर सकीए। नैक्सट फ्लोर तुसीं देखोगे कैनेडियन आर्मी दा। ये बलिंदर सिੱਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ कि सिख गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने ਜਦੋਂ सिखिज्म ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਟ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਇਸ ਫਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ एंड कैनेडियन वैल्यूज़ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਟਸ ਕਲਾਉਡੀ ਵਿੰਡੀ ਡੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। इट्स अ विंडी डे बट फिर भी जिहड़ा संगतां विच उत्साह है वो नहीं घटिया है। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਕੈਲਡਨ, ਓਕਵਿਲ, ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਕਾਫੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। 2013 ਵਿੱਚ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫਲੋਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੋਟ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਫਲੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਬਾਬ, ਸਾਰੰਗੀ, ਤਾਊਸ, ਦਿਲਰੁਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਫਲੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਲੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੋਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਬੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਲਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਲਿੰਦਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਲਿੰਦਰ ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਕੇਸਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਲੌਨਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਲਿੰਦਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਟਵਾ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਲਿੰਦਰ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਲਿੰਦਰ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਰਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਭਲਿੰਦਰ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MPP ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਮੇਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਲਿੰਦਰ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਪੇजेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਸ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਧਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਪਲਿੰਦਰ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ।